ఉన్నారు. చాలా బాగుంది ఇక్కడ. మణిపాల్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి మొత్తానికి ఎంపీ గారికి అందరికీ పాదాలు వందనాలు. మన దగ్గర ఈ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న అమ్మాయి ప్లస్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో ఇవాళ ఆ వివరాలన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ప్రెస్ మీట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. అట్లానే డాక్టర్ విక్రమ్ గారు నెలకు ఒకసారి మనకి ఇక్కడ వైజాగ్ వస్తారనమాట. ఆయన క్లినిక్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. సార్ సార్ ఇక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. Good morning, ladies and gentlemen, respected members of the press, other invited delegates of the dais, respected doctors on the dais, and my colleagues. It's really a great morning for all of us. This press meet we have called just to emphasize the spectrum, the scope, and the complexity. The cardiac surgery or cardiology, especially in pediatric age group, and the other spectrum of cardiac surgery that we are doing in our hospitals, in Manipal Hospital, particularly in Vijayawada, that is transgressing across the geography from Andhra Pradesh to Telangana and also to the northern Andhra Pradesh, and of late we have started the robotic surgery. So we have done series of robotic cases. Dr. Dilip will tell you about that. And then again, major vascular surgeries, which are very, very rare and very difficult surgeries. Very few centers across India they are doing. So Dr. Dilip will talk about that. And Dr. Vikram, I can say, pediatric, all the heart ailments. So there won't be any heart disease which we cannot treat or we haven't treated. So the entire series he will talk about it. And we are doing lot of screening camps all around Andhra Pradesh, around Vijayawada, around Visakhapatnam and districts around it, like Srikakulam, like Vizianagaram, right, in Vizag, in and around Vizag. If there are some people from Odisha, I can talk in Odia, Ame, ये सब एरिया रे भी, and ये सब एरिया को छाड़ी करी southern Odisha, like Berhampur, like Koraput, Malkangiri, Jaipur, ये सब रु जति पेशेंट आसुचंदी, से पेशेंट ऑलरेडी हमरो विजयवाड़ा हॉस्पिटल्स को आसुचंदी ऑलरेडी, and semane Dr. Vikram and Dr. Dilip ko services paujandi. So they don't have to travel to major cities, bada cities jiba darkar nahi. We can reach out. We are doing camps here in Vizag and around Vizag. We will keep coming here doing more camps, and we will reach out to also southern Odisha. So with this I would like to hand it over to our experts. They will discuss with you and they will answer your queries. Thank you so much. Everybody, first of all, I would like to thank everybody for coming to this event. నా పేరు డాక్టర్ విక్రమ్ కుడుముల అండి. నేను పెడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్, ఇంటర్వెన్షనల్ పెడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్, మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ చిన్నపిల్లల్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, అసలు దాని గురించి అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ పర్పస్ అండి. మామూలుగా మన సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏంటంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓన్లీ పెద్దోళ్ళలోనే వస్తుంది, ముసలోళ్ళలోనే వస్తుంది, దానికి స్టెంట్స్, ఆపరేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. అదొక అపోహ మాత్రమే. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల్లో కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా కామన్. మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ప్రతి 100 డెలివరీస్లో 100 మంది బేబీస్ పుడితే దానిలో ఒకళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుందన్నట్టు. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి సంవత్సరం 10,000 మంది పిల్లలు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్తో పుడుతున్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే 10,000 మంది ప్రతి సంవత్సరం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్తో పుడుతున్నారు. ఇది పుట్టుకతో వచ్చిన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఏంటి? హార్ట్లో హోల్స్ ఉండటం, 4 గదుల్లో ఒక గదే డెవలప్ కాకపోవటం, రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉండటం, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ 10,000 మంది పిల్లలు ప్రతి సంవత్సరం పుడుతున్నారు. అది కాకుండా ఎక్వైర్డ్ హార్ట్ డిసీజెస్,
కంజెనిటల్ హార్ట్ డిసీజ్ కాకుండా ఎక్వైర్డ్ అంటే పుట్టిన తర్వాత 2 kg బేబీ ఉన్న 28 వీకర్ బేబీకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసి బేబీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఇప్పుడు అందరి పిల్లలానే హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. సో ఆ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. హార్ట్ ఆపరేషన్స్ నార్మల్గా చేసే బైపాస్ హార్ట్ ఆపరేషన్తో పాటు పిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసే మినిమల్ ఇన్వేసివ్ హార్ట్ సర్జరీ అని చిన్న స్కార్తో చేసే ఫెసిలిటీస్. ఇంకోటి అసలు ఆపరేషన్ లేకుండానే ఇంటర్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్స్, చిన్న నరం ద్వారా వెళ్ళి లోపల ఉన్న హోల్స్ని క్లోజ్ చేయటం, బెలూన్ పెట్టి వెడల్పు చేయటం, రక్తనాళాలని అవసరమైతే స్టెంట్స్ పెట్టడం, ఈ అన్ని సర్వీసెస్ కూడా మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో సర్వీసెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు బాటమ్ పెరిఫరీస్ దాకా తీసుకెళ్ళగలిగితే ఎక్కువ మంది పిల్లలు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ దిలీప్ కుమార్. నేను ఇప్పటిదాకా విజయవాడలో చాలాసార్లు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో అయితే పాల్గొనడం జరిగింది. బట్ నాకు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా చాలా డిఫరెంట్, ప్రత్యేకం అండి. కారణం ఏంటంటే ఇది కాకుండా మనకు ప్రొఫెషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనకు 100% ఉంటుంది ఈ పీడియాటిక్లో. అందుకోసమే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మేము అందరినీ కలుపుకొని వీలైనంత వరకు దీన్ని ఎలాగైనా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో డోనర్స్ని కూడా వెతుక్కొని కూడా చేస్తుంటాం. ఇంకా ఫైనల్ పాయింట్కి వస్తున్నాం సార్. వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్? మీరెందుకు, అసలు ఎందుకు మేము ఇంత దూరం నుంచి వచ్చాం? ఇప్పుడు మేము అక్కడ చేయగలిగి ఉంటే సరిపోదు సార్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టే చెప్తా. ఇప్పుడు మన గుండెలో మనం 2 భాగాలు అనుకుందాం. కుడివైపు ఉన్న గుండె, ఎడమవైపు ఉన్న గుండె. కుడివైపు ఉన్న గుండెలో ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి మనం కామన్ టెర్మినాలజీలో చెడు రక్తం అనుకుంటాం. ఎడమవైపు ఉన్న గుండెలో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచి రక్తం అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే కుడివైపున ఉన్న గుండెలో నుంచి బ్లడ్ డైరెక్ట్గా ఎడమవైపు ఉన్న గుండెలోకి వెళ్ళిపోతే బేబీ పుట్టినప్పుడే మనకు బ్లూగా మారిపోవటం, లిప్స్ అన్నీ బ్లూ అయిపోవటం, ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది ఈవెన్ తల్లిదండ్రులకు కూడా పాసిబులేనండి. ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేస్తారు, వెంటనే వస్తారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అప్రాపరేట్ టైమో ఆ టైము మందులు ఇచ్చి లేదంటే వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే ఆ వీక్లోనో 10 డేస్లోనో చేయటం అనేది కొంతవరకు ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఎర్లీగానే జరిగిపోతుందండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్లోకి షంటింగ్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే హోల్ ఉండేటప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వచ్చేటప్పుడు మంచి రక్తం అనేది చెడు రక్తంలో కలుస్తుంది. మళ్ళీ చెడు రక్తం వెళ్ళి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళలో మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది కొన్నిసార్లు నిజం చెప్పాలంటే మనకు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు కానీ కొంచెం పీడియాట్రిషియన్స్ కూడా మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి. అంటే వాళ్ళకి చేత కాదని కాదు, అంటే మనకు అంత సెటిల్గా ఉంటాయి ఆ చేంజెస్ అనేది. అన్లెస్ మనం ఒక ఎక్కువ చేస్తే తప్ప వీళ్ళకి తెలియదండి. అంటే మీకు పర్టికులర్గా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఆపరేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ టైంలోనే చేయాలి. సపోజ్ ఇందాక నేను చెప్తున్న ఎడం వైపు నుంచి కుడివైపు ఉన్న రంధ్రం అన్నది మనం టైమ్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేసామనుకోండి, అంటే మనం ఒక కరెక్ట్ టైంలో కానీ ఆపరేషన్ చేసామనుకోండి, బిడ్డ 100 ఏళ్ళు బతికే అవకాశం ఉంటుందండి. ఇది బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడల్ట్ కార్డియాక్ సర్జరీ అండ్ పీడియాటిక్ కార్డియాక్. అడల్ట్లో మనకు 60 ఏళ్ళకో 70 ఏళ్ళకో బైపాస్లకు వస్తారు, ఇంకా హార్డ్లీ 15, 20, 30 సంవత్సరాలు బతికే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక బేబీ మనకు మంత్స్లో వచ్చేటప్పుడు మనం ఆ టైంలో కానీ రైట్ టైంలో కానీ అది క్లియర్ చేసామంటే, అంటే ఫిజికల్గా కూడా రేపొద్దున వాళ్ళు మిలిటరీలోకి వెళ్తారన్న, స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్తారన్న ఎటువంటి ఫిజికల్ లిమిటేషన్ కూడా ఉండకుండా కంప్లీట్ పరిపూర్ణ జీవితాన్ని ఇవ్వగలము అనే ఒక సంతోషం ఉంటుందండి. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం అదే బేబీని ఆ చిన్న హోల్కు క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక 20-30 వేలు ఉన్న ఎక్స్ట్రా, అంటే మనకు ఆరోగ్యశ్రీ ఫండ్స్తో కూడా కొన్నిసార్లు చేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మనకు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్ట్రా ఫండ్స్తో కూడా చేస్తాం. బట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఈ బేబీని కానీ మనం ఆ 3 మంత్స్లో కానీ 4 మంత్స్లో కానీ 5 మంత్స్లో కానీ మిస్ అయ్యాము అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో హార్ట్లో ప్రెజర్ పెరిగి ఇంకా ఆపరేషన్ చేసినా సరే బేబీ సర్వైవ్ అవ్వదు. ఇది ఒక్క రీజనే. దీన్ని ఐసిన్ మెంగర్ అని అంటామండి మా మెడికల్ టెర్మినాలజీలో. ఇక్కడ మీ యొక్క రోల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏది ఎలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకటేంటంటే జబ్బుని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఒకటి స్కాన్, అంటే ఇప్పుడు మనం జబ్బు వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం, అది ఒక సైడ్ పక్కన పెడితే జబ్బు రాకుండా ఉండటానికి ఒకటేంటంటే ఫేటల్ ఎకోస్ మీద ఒక అవగాహన అన్నది కల్పించడం. 2 బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఏమాత్రం సందేహం ఉన్నా సరే పీడియాట్రిషియన్ని చూపించుకొని దాన్ని మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో కానీ డయాగ్నోస్ చేస్తే పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా, చెప్పాలంటే ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ ఫండ్స్తో కూడా మనం బేబీకి కంప్లీట్గా 100 years లైఫ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సో మేము ఇంత దూరం వచ్చి, అంటే మా రోల్ మేము చేస్తున్నాం, మీ రోల్ మీరు దాన్ని కానీ కంప్లీట్గా తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇంకొంచెం మీకున్న మీ ప్రసార సాధనాల ద్వారాగా
డెఫినెట్గా దానివల్ల ఒక 2-3 లైఫ్స్, ఒక 10 జీవితాలు బాగుపడినా సరే ఈ మీటింగ్కి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఆ విషయంలో మీరు మీ సంపూర్ణ సహకారాన్ని ఇస్తారని నేను ఆశిస్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి కొంచెం చేసే ఒక లైఫ్ అన్నది మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, ఆ కుటుంబాలని మనం వెలుగుల్లోకి తీసుకురావచ్చండి. నెక్స్ట్ మిగతా మేము చేసిన పిల్లలు ఉన్నారు కొంచెం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మీరు కొంచెం రివ్యూ తీసుకుని. అంటే నేను ఎక్సలెన్స్కి వచ్చేటప్పుడు మినిమల్ ఇన్వెసివే కాకుండా పీడియాటిక్లో మనం రోబోటిక్ సర్వీసెస్ కూడా కొంచెం గ్రోనప్, అంటే రోబోటిక్ అన్నది మెయిన్లీ అడల్ట్గానే వచ్చింది కానీ బట్ రోబోటిక్ వలన ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసే పాపకి చిన్న ఒక 1 ఇంచ్ ఇన్సిషన్ ఉంటుందండి. రోబోటిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు అది కూడా ఉండదు. ఈవెన్ 3 మిల్లీమీటర్స్ పోర్ట్లోనే అంతా అయిపోతుంది. ఈవెన్ ఏదో సూదితో కూర్చున్నట్టే కంప్లీట్గా సర్జరీ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము అదర్ సైడ్ వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా అమ్మాయి వచ్చింది అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వర్క్ అన్నది. ఇది కూడా ఏంటంటే మన కంప్లీట్ టీమ్ వర్క్, లాట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ లేకుండా, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్స్ లేకుండా ఇది కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళామండి. సో అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే అది ఆ రోజు పుట్టినప్పటి నుంచి కాంప్లెక్స్ నుంచి ఇంక ఏ ఎక్సలెన్స్ వైపు అంటే స్పెషల్గా చేసే దాని నుంచి ఈవెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దాకా కూడా కంప్లీట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అన్నది మనకు ఇప్పుడు మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడలో అవైలబుల్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇక్కడే కానీ అంటే అంత దూరం డయాగ్నోసిస్కి రాలేరు కాబట్టి విక్రమ్ గారు ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అన్నది అక్కడ ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి అందరికీ అనువుగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేటట్టు ముందుకు తీసుకెళ్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదే కంప్లీట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ కంప్లీట్ నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. నరాల ద్వారా వెళ్ళి డివైస్ బటన్ పెట్టడం జరిగింది. సో హీ కెన్ ఆల్సో లీడ్ కంప్లీట్ నార్మల్ లైఫ్ ఫ్రమ్ దానికి అసలు స్టార్ అనేదే ఉండదు. గమనించారు కదండి, ఆ బేబీ చిన్నగా ఉంది, బేబీ పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పింది అంటే ఒక బ్లూనెస్ వచ్చింది అనుకోండి, పేరెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఈజీ. ఇమీడియట్గా పరిగెత్తుకుంటూ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఈ బేబీకి జబ్బున్నట్టు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే మేబీ అన్లెస్ వాళ్ళు స్కాన్ చేసుకుంటే తప్ప పలాని ప్రాబ్లం అంటే ఆయాసం లేదంటే ఇంకేదో జరగటం అలాంటిది ఏది ఉండదండి. ఈ కేసులో మనం చాలా వరకు 30 ఏళ్ళకు 20-40 ఏళ్ళ దాకా మిస్ అయిపోయి అప్పుడు మనకి ఇంకా ఫర్దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండదు. అండ్ అక్కడ నుంచి చాలా ర్యాపిడ్గా డెటరేషన్ అంటే డెత్ వైపు తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ బేబీ మనం కొంచెం డిలేలో కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కేసు ఏంటంటే మనం కంప్లీట్గా చెస్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా, బోన్ ఓపెన్ చేయకుండా సైడ్ నుంచి వెళ్ళి ఆ చిన్న కీ హోల్లోనే కంప్లీట్ సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పటిదాకా అవి చేసిన అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గానే ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమం టు బి సే హానెస్ట్లీ ఇంత హైయెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఈ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ ఇన్ చిల్డ్రన్. సో ఈవెన్ మెట్రో సిటీస్లో కూడా అంటే ఈవెన్ యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్, మెట్రో సిటీస్లో కూడా చాలా తక్కువ చేస్తారండి. మేము చేయడానికి కారణం ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ రోజుల్లో చాలా కొద్దిమంది 90 ఏళ్ళ ముసలోళ్ళకి, అడల్ట్స్కి, అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి చేసే అవకాశం అనుకోకుండా మాకు వచ్చింది, మా టీంకి వచ్చింది. సో ఈ మినిమల్ ఇన్వెసివ్ అన్నది అడల్ట్లో చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తాం. సో పీడియాటిక్లో కూడా మనం కొంచెం కానీ మన మైండ్ సెట్ అన్నది కొంచెం అప్లై చేసుకొని ఇంకొంచెం కేర్ఫుల్గా చేస్తే రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు అన్నది నా 150 కేసుల్లో ఈ రకంగా నేను ఈ మినిమల్ ఇన్వెసివ్ పిల్లల్లో మోర్ దెన్ 150 కేసెస్ చేసామండి. ఇప్పటికి 3000లో నియర్లీ అరౌండ్ 10% అనుకుంటా, 5% ఉంది. సో వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్, వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైయింగ్. అండ్ వాళ్ళకు కూడా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. డాక్టర్కే తప్ప రియల్గా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ కాదు. లిటిల్ మేబీ 15-20